Men and women in their 20s and 30s dying from heart attacks. 1940, 1 out of 400 people had diabetes. 1970, 1 out of 40. Today, 1 out of 3. What are you saying? 1 out of 3 people have diabetes. In India. India has 400 million pre and diabetics. మీరు నాలాగే వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే సింపుల్ జస్ట్ వావ్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి, నాలాగా మారండి. దానికోసమే దగ్గర టీ పాయింట్. Whatever I couldn't resolve in last 7 years, I could achieve in those 90 days. 90 kg and 61 kg to 5 minutes reduce. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 15 kg ಹೆಲ್ತಿ weight loss ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಜಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. And I'm ready to say that degrees to 60. I have suggested this to some of my friends who have gone on this diet plan, and I hope that they also get it. Hello and welcome to today's webinar on weight loss revolution. Thank you so much for bringing us from the different places across the India and abroad. We are excited to have you here for this session, where we'll be diving into actionable tips, busting your myths, and setting you on a path towards a sustainable health journey. Hi, this is dietitian Vaishnavi from WOW Community, connecting you from the WOW Kondapur branch. Before we begin, a quick reminder. Feel free to ask any questions in the chat and we will answer them towards the end of the session. Also, be sure stay until the end of the session because we got you a special offer for you. Now, let me introduce today's key speaker, the founder of WOW, who is impacting thousands of lives across the globe. He did his engineering from India, master's from the USA, and spent over a decade and half in helping the people living healthier lives through his knowledge in the nutrition and wellness. Without wasting much time, help me to welcome Raja Naren Tirumala. Thank you, Vaishnavi. Thank you, everybody, for being here, and good evening, everyone. As Vaishnavi mentioned, my name is Raja Naren, and I have been in this industry, the field of nutrition wellness, for the past close to almost 2 decades now. So, ఈ రోజు webinar, though the name suggests, the title says that it is about weight loss revolution. But it's not just about weight loss. It's about your overall health. Okay. First of all, let me congratulate you because you took a decision to be here on a holiday, it's a weekend, the prime time of the weekend. So you're not kind of spending your time, you're investing your time, that too on in fact, the topmost thing in your life, which is our health, you're investing. Okay. So appreciate you. Hearty congratulations on that. ఒక్కసారి ఈ కాల్లో ఐ రిసీవ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొఫైల్స్. దేర్ ఆర్ హోమ్ మేకర్స్ ఇన్ దిస్ కాల్, దేర్ ఆర్ doctors in this call, there are software professionals and students in this call, and business people from almost all walks of life, and from different places in the country and across the globe. If you really look at ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ప్రొఫెషన్స్ అన్ని ఒకసారి గమనించండి. ఒక
look at a software professional or a doctor. ఒకసారి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ 20+ years ఆఫ్ వెరీ హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. 20, 21, ఇన్ఫాక్ట్ డాక్టర్స్ తీసుకున్నామంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, మేబీ టిల్ 30. And almost 20 to 30 years of very hard work, because we want to earn a lot, settle well in life, చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి, చాలా కెరియర్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. మరి ఇవన్నీ బిల్డ్ చేసి ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నామంటే ఒక మంచి లాంగ్ అండ్ హెల్తీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి ఇంత సంపాదించి అనేసి. బట్ ఒక్కసారి స్టాట్స్ చూస్తాము. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దోస్ bitter realities, bitter truths. Okay, so why we are doing what we are doing all this, to ఇంత చదువు, ఇంత మంచి ఎర్నింగ్, ఆ తర్వాత మంచి ఒక పీస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలని. ఒక్కసారి ఇండియాలో ద యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండియన్ ఒకసారి చూసారంటే, యూ కెన్ జస్ట్ గో ఇన్ టు యువర్ AI or Google. This is what is the average lifespan of an Indian. It's not even 70. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే 25% of Indians are dying of lifestyle diseases even before they are 70. అంటే చూడండి ఒక్కసారి, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దిస్ కాల్ is not just about you losing your weight. This call is how long you can live in a healthy way beyond 70. Can we make it till 90? I mean to say healthily, అంటే ఒక vibrant health తో can we make it till hundreds? Because as of now the stats are against this wish. ఎందుకు నరేన్ ఇంత, I mean, this is a bitter statement. This is a bitter news, right? With all the efforts, all the education, ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసి ఇంత రిటైర్ అయ్యే టైంకి ఇంకా 10 years కూడా మన దగ్గర చేతిలో లేదంటే దట్స్ ఎ బ్యాడ్ న్యూస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 33 secondsకి ఒకరు హార్ట్ అటాక్తో చనిపోతున్నారు. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ లీడ్ అయ్యేది హార్ట్ అటాక్. 33 secondsకి అంటే ఏమంటే, ఈ సెమినార్ ఒక రఫ్గా ఒక 1 hour చేసిందంటే 100-150 people మధ్య చనిపోయి ఉంటారు. ఈ ఒక్క రోజులో వేలలో చనిపోయి ఉంటారు అనమాట. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్. అండ్ ఒబేస్ పీపుల్కి రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ చాలా ఎక్కువ. ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈవెన్ కోవిడ్ టైంలో కూడా ఈ కోమార్బిడిటీస్ లైక్ ఒబేసిటీ లేదా ప్రీ డయాబెటీస్ ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళ డెత్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉండింది. నా ఏం మమ్మల్ని ఇక్కడ సాయంత్రం పూట కూర్చోబెట్టి భయపెట్టేస్తున్నారు, ఇంత మొత్తం ఇట్లాంటి న్యూస్లు చెప్తున్నారు ఏంది, ఇంత చేసి 70 years కూడా ఆర్ వి నాట్ టచింగ్ ఆర్ 70-75 ఇదేనా, దానికైనా మీరు ఈ సెమినార్ పెట్టారంటే ఐ హ్యావ్ ఎ హోప్. I want to give you a hope to all of you, because we have a hope, because there is other side of the coin, the brighter side. Let me show you that. I don't know how many of you know these kind of people here. His name is Dr. Jason Fung. These are the kind of mentors we are associated with. Like he wrote some revolutionary books like the obesity code, అదేవిధంగా డయాబెటీస్ మీద రాస్తున్నారు. అండ్ పీసీఓడి, విమెన్ ఈ మధ్య ఎక్కువ సఫర్ అయ్యేది పీసీఓడి, పీసీఓఎస్. చాలా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్. సో అటువంటి వ్యక్తులు ఇందాక నేను మీకు చూపించింది ఒక స్టాట్, బట్ వీళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ హౌ ఎ హ్యూమన్ కెన్ లివ్ బియాండ్ 100 healthily. Okay, and Dr. Mark Hyman, Young Forever, ఈయన బ్లాగ్స్, ఈయన వెబ్సైట్ ఇవన్నీ చూసారంటే యూల్ అండర్స్టాండ్. ఆయన 115వ సంవత్సరంలో ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్న ప్లాన్ ఇప్పుడు రాసుకున్నాడు అనమాట. మనకు విజన్ బోర్డు ఉంటుంది కదా, నెక్స్ట్ 5 years మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము,
నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్కి మన రిటైర్మెంట్ ప్లాన్, అటు ఆయన 115th ఇయర్ ప్లాన్. బాగుంది కదా ఇది. హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్? ఒక పక్క ఏమో 67 ఇయర్స్, ఈయనేమో 115, ఆల్మోస్ట్ డబల్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ హార్వర్డ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ డేవిడ్ సింక్లైర్. ఆయన బుక్ ఉంది లైఫ్ స్పాన్ అనేది. ఆ బుక్స్లో ఆయన అంటే ఆయన మీద ఆయన చేసుకున్న ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ గురించి చెప్తాడు. మీరు గమనించారంటే 40లో ఇట్లున్నా నేను, ఇప్పుడు నా వయసు 53, రివర్స్ అవుతున్న ఏజ్లో. నా వయసు 53, బట్ నా హార్ట్ వయస్సు 34, నా లంగ్స్ వయస్సు, అంటే ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్ వయసు రివర్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను తీసుకుంటున్న ఫుడ్ అలా ఉంది, నేను తీసుకుంటున్న న్యూట్రిషన్ అలా ఉంది, నా బాడీకి నేను తీసుకున్న కేర్ అలా ఉంది. ఇది ఇంకొక సైడ్ మీకు నేను చెప్తాను. ఇది ఇట్లా మనం కూడా చేయగలగచ్చు. అండ్ ఈయనది చాలా పాపులర్ ల్యాబొరేటరీ ఉంది, ఐ మీన్ హార్వర్డ్ మెడికల్ కాలేజ్లో, ఆన్ యాంటీ ఏజింగ్, సింక్లేర్ ల్యాబ్ అంటారనమాట. దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ చాలా విషయాల మీద రీసెర్చ్ జరిగి పేపర్స్ పబ్లిష్ అయినాయి. లైక్ డయాబెటీస్ రెమిషన్ కావచ్చు, లేదంటే ఏజ్ రివర్సల్, యాంటీ ఏజింగ్ అనేది ఎంత ట్రూ, అండ్ మనకి ఏదైనా ఒక ఎయిల్మెంట్ ఉందనుకోండి, దాంతోనే మనం ఉండాలన్నా, అది మెల్లమెల్లగా దాన్ని ఎట్లా జయించేయచ్చు టోటల్గా, నేను చెప్పేది వితౌట్ మెడికేషన్. సో మీకు అరే ఓకే ఫైన్ నరేన్, నువ్వు చెప్పేదంతా బాగుంది, బట్ ఆ సైంటిస్ట్స్ వాళ్ళ కథ అంతా ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ మనం దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా చేయాలా? ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం కొన్ని వింటాము, అక్కడ ఒకటి కనుక్కున్నారు, అమెరికాలో జపాన్లో ఒకటి కనుక్కున్నారు, ఇంకా భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాబ్లం ఉండదని. బట్ అది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చేకి వీ నెవర్ నో వెన్ దిస్ గోయింగ్ టు కమ్. బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమంటే, వీళ్ళందరూ మనకిచ్చిన ప్లాన్ని మేము ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలు పెట్టాం గత 6 సంవత్సరాలుగా. ఇప్పుడు దాని యొక్క కేస్ స్టడీస్ 1 or 2 నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇతని పేరు వచ్చేసి డాక్టర్ అంజీ గారు. ఈజ్ అ డాక్టర్. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒక బిజీ డాక్టర్, బిజీ ప్రొఫెషన్, అండ్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు పేషెంట్స్ని, వాళ్ళ హెల్త్ని కేర్ తీసుకునే ప్రాసెస్లో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ హెల్త్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ, మిడిల్ ఏజ్ వచ్చేసరికి దిస్ వాజ్ హౌ హీ బికేమ్. అంత బరువు ఉన్నప్పుడు మోకాలు నొప్పులు, దాంతో కూడుకున్న మేబీ డయాబెటీస్ లేదా బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇవన్నీ రావడం స్టార్ట్ అయినాయి. అటువంటి టైంలో హీ అప్రోచ్ వావ్ కమ్యూనిటీ. వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ? హౌ ఈజ్ డాక్టర్ అంజీ? దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ అంజీ. యాక్చువల్గా ఆయనని చాలా మేబీ కొన్ని 2 ఏళ్ళ తర్వాత అట్లా మీట్ అయ్యేటోళ్ళు ఎవరు కానీ ఈయనని చూసి ఈయనని అనుకోవడం లేదనమాట. ఇంతకు మీ అన్నాడా, లేదా నిన్ను ఎప్పుడు చెప్పలేదు, నీ గురించి ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీ అన్ననో, లేదంటే అంటే కళ్ళకి నమ్మలేని విధంగా మార్పులు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లాంజెవిటీ. దీన్ని మీరు ఏమంటారు? ఇప్పుడు ఈ కాల్లో ఉన్న ఎవరన్నా సరే వెయిట్ లాస్ అని మీరు అంటారా? దిస్ ఈజ్ నాట్ వెయిట్ లాస్. దిస్ నాట్ వెయిట్ లాస్. ఏదో ఆపరేషన్ చేసుకొని తీసుకున్నట్టు కాదు. ఆయన ఫేస్లో కానీ ఆ జంప్లో కానీ మీకేం కనబడుతుందంటే వైబ్రెన్సీ అంటారు. అంటే ఒక health in every cell of the body, right? This is what WOW is all about. And one more case, this person, his name is Raju. He's a real estate businessman from Hyderabad. And ఇది నాకు జస్ట్ ఈ రోజే వచ్చిన టెస్టిమోనియల్, జస్ట్ టుడే మార్నింగ్ ఐ రిసీవ్డ్. సో దిస్ ఈస్ హిస్ ప్రెసెంట్ పిక్చర్. యాక్చువల్గా ఈయన కొడుకున నమ్ముతారు ఇప్పుడు. ఈ లెఫ్ట్లో ఉండే ఆయనకి, రైట్లో ఉండే ఆయన కొడుకు అని చెప్పినా నమ్ముతారు అనమాట. నౌ దిస్ వెయిట్ లాస్. ఆన్సర్ ఈజ్ వెయిట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది, వెయిట్ తగ్గిపోతారు, అది వేరే విషయం. హెల్త్ని గెయిన్ అవుతాం. మనం హెల్త్ గెయిన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో చాలా మార్పులు జరుగుతాయి బాడీలో. ఆ జరిగే మార్పుల్లో వెయిట్ లాస్ అనేది ఒక అంశం మాత్రమే, అంతేగాని మనం వెయిట్ లాస్ని టార్గెట్ చేయము. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎందుకంటే ఇది ఇంకోటి కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే లేడీస్ ఎవరన్నా అంత మీరు జెంట్స్వే పెడుతున్నారు అంటారనేసి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఆఫ్ మిసెస్ భవ్య ఫ్రమ్ కోయంబత్తూర్. మేము చాలా మందిని వీళ్ళని ఇంతవరకు, ఇప్పుడు భవ్య గారిని మేము మీట్ అవ్వలేదు, రాజు గారిని మీట్ అవ్వలేదు. అఫ్ కోర్స్ రాజమండ్రి డాక్టర్ గారిని అయితే 1-2 సార్లు కలిసాము.
ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ మేము న్యూట్రిషనిస్ట్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడము, ఆ న్యూట్రిషనిస్ట్ వాళ్ళతో పాటు కలిసి వర్క్ చేయడము, వాళ్ళ హెల్త్ గోల్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, సో బై నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, వావ్ ఈజ్ నాట్ just a weight loss company. Wow is not a weight loss company. Wow is a health and longevity company. బికాస్ ఈరోజు మనందరి దగ్గర ఉన్న అతి భయంకరమైన సమస్య ఏదన్నా ఉందంటే అది ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అనేవి మన లాంజెవిటీని కిల్ చేస్తున్నాయి. లాంజెవిటీని, మెడికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి, కానీ మనము ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ సఫర్ అవుతున్నామో అది లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్. మెడిసిన్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్. ఈవెన్ డాక్టర్స్ మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ ఎవరన్నా అడగండి, లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఆర్ డిజార్డర్స్ అనేవి మనము తినే ఫుడ్, మన రొటీన్, వీటిని మార్చుకోవడం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అవి ఎవరు మారుస్తారు, ఎలా మార్చుకోవాలి అనే దాంట్లో స్పెషలైజ్ చేసిన ఒక కంపెనీనే వావ్. అండ్ prime areas of focus will be obesity, type 2 diabetes and PCOD. Apart from that, lifestyle issues like BP కావచ్చు, లేదా some childhood obesity cases కావచ్చు, లేదా మాల్ న్యూట్రిషన్, ఇటువంటి చాలా ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్, ఇటువంటివి చాలా రిజాల్వ్ అయినాయి. ఓకే, నా సైన్స్ ఏంటి, మేము ఫాలో అయ్యే సైన్స్ ఏంటి వావ్లో? యాక్చువల్లీ సైన్స్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. అది దేని మీద బేస్ అయిందంటే సైన్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఐ బిలీవ్. నేను చదివిన దాంట్లో డాక్టర్ రే డి స్ట్రాండ్, ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ వాట్ యువర్ డాక్టర్ డజంట్ నో అబౌట్ న్యూట్రిషనల్ మెడిసిన్ మే బి కిల్లింగ్ యూ, అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఆథర్ ఆఫ్ డెత్ బై ప్రిస్క్రిప్షన్, మందులతో చావుని కొని తెచ్చుకోవడం. ఓకే, భయంకరంగా ఉంటాయి ఆయన పుస్తకాలు. ఓకే, డాక్టర్ రే డి స్ట్రాండ్ ఆయన చెప్పిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఏమంటే, సడన్గా ఒక రోజు మనము డయాబెటీస్తోనో లేదా హార్ట్ అటాక్తోనో లేయము, లేదా హార్ట్ ఏదో సమస్య ఉందో లేయము. ఈ రోగాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మనం చేసే కొన్ని పనులు, అంటే మన అలవాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, పూర్ హ్యాబిట్స్, పూర్ హెల్త్ హ్యాబిట్స్, దాని వలన పేరుకొని సడన్గా బయటపడతాయి. అండ్ వీటన్నిటికి అండర్లైన్ కాజ్ అంటారు అనమాట, ఈ రూట్ కాజ్ అంటారు. అదేమంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మీద వర్క్ చేసే కంపెనీ వావ్. సో వాట్ డూ వి గైస్ డూ? ఈ మెటబాలిక్స్, ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఇవన్నీ ఏమంటే, మనం చూసే హార్ట్ అటాక్ కానీ, ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఇష్యూస్ కానీ, లేదంటే బీపీ లేదా పీసీఓడి, సర్టైన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్, అండ్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ అంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏముండవు కానీ ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చి ఉంటుంది, లేదా టైప్ 2 డయాబెటీస్, 100% టైప్ 2 డయాబెటీస్, అండ్ ఒబేసిటీని ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎ డిసీజ్, అది కూడా ఒక రోగం. ఓకే, ఎస్పెషలీ పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పేరుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వలన కలిగిండేటివి. అంటే మనకు జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి, థర్మామీటర్ పెడతారు నోట్లో, ఎంత ఉందో తెలుసుకునేందుకు. ఇప్పుడు థర్మామీటర్ రీడింగ్ 103 ఉంటే మనం ఆ థెర్మామీటర్ 103 చూపించింది కదా అని థెర్మామీటర్కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామా? థెర్మామీటర్కి ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వంటే దట్ ఈస్ స్టూపిడిటీ, రైట్? ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. అంటే ఈ పైన చూపిస్తానంతా కూడా రీడింగ్స్, ఒకరికి 100, ఒకరికి 101. అంటే రీడింగ్స్ అంటే ఏమంటే అది పీసీఓడి, ఒబేసిటీ, డయాబెటీస్, హార్ట్ ఇష్యూస్, హైపర్ టెన్షన్, ఇవన్నీ థెర్మామీటర్ రీడింగ్స్. బట్ ఎందుకు ఆ జ్వరం వచ్చింది, లోపల ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది చూసినారా, దాన్నే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. ఆ డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారు, డాక్టర్ రే డి స్ట్రాండ్, ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సమ్ పూర్ హ్యాబిట్స్. ఏంటి ఆ పూర్ హ్యాబిట్స్? సింపుల్, మనము రోజు ఏం హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయబ్బా నాకు అంత బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్? ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకుందాం. మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మనం తినే ఫుడ్లో బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ ఉందా? అంటే ప్రోటీన్ సమతుల్యంగా తీసుకుంటున్నామా?
మన శరీర బరువుకి ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటున్నామా, లేదా అధిక మోతాదులో కార్బోహైడ్రేట్, షుగర్ వీటి సంగతి తీసుకుంటున్నాం. ఒకవేళ అట్లా ఎక్కువ మోతాదులో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే, ఒక రోజు తీసుకుంటే సమస్య లేదు, ఒక నెల తీసుకుంటే సమస్య లేదు. 10 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు తీసుకుంటే అప్పుడు ఆయన డాక్టర్ చెప్పారు కదా, ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ దట్ విల్ కాజ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. అదేవిధంగా నంబర్ 2, ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం. ఈ రోజు మీరు జిమ్ పోలేదు, నో ప్రాబ్లం. సడన్ గా మీ ఇంట్లో ఏదైనా వర్క్ పడిందో లేదా వెకేషన్ పోయినారు, 1 వీక్ 10 డేస్ పోలేదు, నో ప్రాబ్లం. గత 10-15 ఏళ్ళగా అసలు యాక్టివిటీనే లేదు పెద్దగా, దట్స్ ఏ ప్రాబ్లం, బ్యాడ్ హ్యాబిట్, పూర్ హెల్త్ హ్యాబిట్. అదేవిధంగా మేబీ స్మోకింగ్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఉండొచ్చు, లేదా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉండొచ్చు. స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ గత 15 ఏళ్ళగా. ఈ మధ్య కాలంలో చైల్డ్ అంటే చిన్న పిల్లోళ్ళు వాళ్ళ స్కూల్ ఏజ్ నుంచే స్ట్రెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్గెట్ అబౌట్ లైఫ్లో నిజంగా స్ట్రెస్ అనే పదానికి అర్థం తెలియాల్సిన లైఫ్ యాక్చువల్గా వేరు. అలాంటిది స్కూల్లోనే స్ట్రెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. కాంపిటీషన్, ఎగ్జామ్స్, లేదా ఏ స్ట్రీమ్లోకి పోవాలని, ఇంకా అంత స్ట్రెస్ గురైన ఒక శరీరము, డోంట్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెస్ అప్ విత్ ద హార్మోన్స్ ఇన్ ద బాడీ? ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దట్, రైట్? సో ఇవన్నీ, అండ్ కొన్ని కేసెస్లో జెనెటిక్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే పేరెంట్స్కి ఆల్రెడీ దే ఆర్ క్యారింగ్ సమ్ డామినెంట్ జీన్స్, అది చైల్డ్కి రావడం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ కేసెస్లో ఏ కేసు కొంచెం డామినెంట్గా ఉన్నా, అంటే మీరు ప్రోటీన్ మీకు తగ్గ ఫుడ్ లేదా తక్కువ తీసుకుంటూ, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అండ్ కార్బ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ కొన్ని ఇయర్స్గా ఉన్నా కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది. ఎక్సర్సైజ్ లేకపోయినా, స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉన్నా, స్లీప్ సరిగ్గా లేకపోయినా, మేము బిజీ లైఫ్ అండి, మాకు చాలా బిజీ ఉంటుంది, మాకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇవన్నీ దే విల్ ట్రిగర్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ ఒక సైన్స్ పరంగా తీసుకున్నామంటే, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే, ఇన్సులిన్ అనే పదం మనం ఎప్పుడు వింటాం? బేసికలీ డయాబెటిక్ కేసెస్లో వింటాం ఇన్సులిన్ అనటం. బట్ ఇన్సులిన్ అని ఇట్స్ బేసికలీ ఏ హార్మోన్. ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే తినిన ఆహారాన్ని మెటబలైజ్ చేస్తుంది. అంటే తినిన ఫుడ్ గ్లూకోజ్ సెల్స్కి రీచ్ అయ్యి ఆ సెల్స్లో ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయ్యేందుకు హెల్ప్ చేస్తుంది. మెకానిజం ఏంటంటే, దేవుడు డిజైన్ చేసిన సెల్ డిజైన్ ఒకసారి మీరు ఇక్కడ గమనించారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక చపాతీ తిన్నారు, ఆ చపాతీలో నుంచి ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్లూకోజ్. ఒక 100, నేను ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఉదాహరణగా అర్థమే చెప్తున్నాను, ఒక 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ వచ్చింది అనుకుందాం. అది చక్కెర బ్లడ్లో కలిసింది. అది వెళ్ళి మీ సెల్స్లోకి అంతే కదా. మీరు చపాతీ తినేది మీ నోటి కోసం కాదు కదా, మనం తినేది నోటి కోసమే. బాగుంటుంది చపాతీ తింటే. కానీ యాక్చువల్గా మీ శరీరానికి చపాతీ కానీ ఇడ్లీ కానీ ఎందుకు కావాలంటే, మీ సెల్స్ వాటి పనులు అవి చేసుకోవాలి, హార్ట్ కొట్టుకోవాలి, లంగ్స్ రెస్పిరేటరీ వర్క్ చేయాలి, డైజెషన్ జరగాలి, బ్రెయిన్ థింకింగ్ జరగాలి. ఇన్ని సిస్టమ్స్ వర్క్ చేయాలంటే ఆ సిస్టమ్స్ సెల్యులార్ లెవెల్లో న్యూట్రిషన్ బాగా అందాలన్నమాట. సో మనం ఫుడ్ తింటున్నాం, ఆ ఫుడ్ సెల్ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వాలంటే గ్లూకోజ్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్లో రిలీజ్ అవుతుందో, ప్యాంక్రియాస్ అనే ఒక గ్లాండ్ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గమనించారంటే 100 యూనిట్ల ఆఫ్ గ్లూకోజ్, 100 యూనిట్ల ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెండు రిలీజ్ అయినాయి బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి, రెండు వెళ్ళినాయి. ఇక్కడ చూసారంటే సెల్ అనే ఒక బొమ్మ చూపించాను కదా, అందులో గేట్ ఓపెన్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ ఈజ్ అ కీ ఓపెనర్. ఇన్సులిన్ వెళ్ళి గేట్ ఓపెన్ చేస్తుంది, అప్పుడు గ్లూకోజ్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇది నార్మల్ ప్రక్రియ, ఓకే, హెల్దీ సెల్. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇది ఫుడ్ గ్రూప్, ఇది మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకున్న బేసిక్ సైన్స్. ప్రోటీన్లు అధికంగా బాగా తిన్నామంటే మజిల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కార్బోహైడ్రేట్లు తింటా అంటే అన్యూటిలైజ్డ్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫ్యాట్. ఫైబర్, పీచు పదార్థము, తాజా ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, ఇవన్నీ దే కాంట్రిబ్యూట్ యువర్ వెల్నెస్, ఓవరాల్ వెల్నెస్. అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ లైక్ ఒమేగా 3 ఫ్యాట్స్, దే ఆర్ లైక్ మంచి కొవ్వు శాతాన్ని పెంచుతాయి, వైటల్ మాలిక్యూల్స్. అండ్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ లైక్ జంక్ ఫుడ్, ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఫ్యాట్.
డైరెక్ట్ మీ బాడీలో ఫ్యాట్గా చేరుతుంది. ఈ ఐదిట్లో మనము ఏ ఫుడ్ని ఎక్కువ తినింటాము ఒకసారి మీ గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి. నంబర్ 1నా 2నా 3నా 4ఆ 5ఆ? ఆన్సర్ వచ్చి చాలా మంది చెప్పే ఆన్సర్ నంబర్ 2 ఎక్కువ తింటాం. ఎందుకంటే ప్లేట్లో రైస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, చపాతీలు ఎక్కువ ఉంటాయి, దోశలు ఎక్కువ ఉంటాయి, కూర తక్కువ ఉంటుంది. లేదా బ్రెడ్ ఎక్కువ తింటాము, పాస్తాలు ఎక్కువ తింటాము, పిజ్జాలు ఎక్కువ తింటాము. ఓకే, నంబర్ 2 ఎక్కువ తింటాము అండ్ నంబర్ 5 కూడా ఎక్కువ తింటున్నాం. పార్టీయింగ్ అని, అవుట్ సైడ్ ఎక్కువ ఈటింగ్, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్స్ తింటాము. అండ్ నంబర్ 1, నంబర్ 2, నంబర్ 3, నంబర్ 4 ఆల్మోస్ట్ లేదు ప్లేట్లో. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమైందంటే మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు బాడీలో షుగర్ బర్నింగ్కే టైం అనమాట. అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినా విదిన్ ఒక 1 అవర్ ఆర్ 2 అవర్స్ మళ్ళా స్నాక్ ఆర్ కాఫీ, విదిన్ 2 అవర్స్ మళ్ళీ ఒక లంచ్, అక్కడ నుంచి 1-2 అవర్స్ ఈవినింగ్ వస్తుంది, మళ్ళీ స్నాక్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అలా బయట పోదామంటారు, మళ్ళీ డిన్నర్. ఇంకా నేను ఇక్కడ చాలా తక్కువ చేసిన, మేబీ లేట్ నైట్ స్నాక్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్లో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇంతకు ముందు ఒక సెల్ మీకు చూపించాను కదా, ఇలా ఉండాల్సిన సెల్ ఇలా అయిపోయింది. అంటే ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోయింది. ఎక్కువ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ అండర్ న్యూట్రిషన్, అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్ న్యూట్రిషన్. అంటే ఈ సెల్ మీరు గమనించారంటే ఇప్పుడు యూ కెన్ విజువలైజ్ దిస్ లైక్ ఒక సూట్ కేసులో మీరు ఊరికి పోయేటప్పుడు బట్టలన్నీ వేసుకున్నారు, ఇంకా పెడుతున్నారు బట్టలు, ఇంకా పెడుతున్నారు. ఒక పాయింట్లో ఆ జిప్ అనేది ఉంటుంది చూసినారా, అది పట్టదు. అప్పుడు చాలా మంది చేసింటాం అనుకుంటా, ఆ సూట్ కేసు మీద మనమే కూర్చొని కింద నుంచి జిప్ వేస్తాము, రైట్? ఆ విధంగా తయారైంటాయి. దాన్నే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ సెల్ అంటారు. దీనికి మీరు మందులు ఇచ్చో ఆ సూట్ కేసు మీద ఒరే నువ్వు కూడా వచ్చి కూర్చో, అరే వాణ్ణి కూడా వచ్చి కూర్చోమను, అది కాదు కదా పరిష్కారం. సూట్ కేసుకి జిప్ వేయడం కాదు పరిష్కారము. సూట్ కేస్ని కొంచెం క్లియర్ చేయాలా, లేదంటే ప్రాబ్లం ఏమైందంటే సూట్ కేస్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. డ్యామేజ్ అయిందంటే సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయిందంటే ఇంకా మందులు ఇంకంతే. దేవుడు ఇచ్చిన శరీరము డ్యామేజ్ అయిందంటే ఒరిజినల్కి ఎప్పుడు పోదు. సో అవి సిమ్టమ్స్ ఇస్తున్నప్పుడే కాస్త స్మార్ట్. అందుకే యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఇండియన్ 70, ప్రతి వాడు 100లో ఆల్మోస్ట్ 25 మంది 70 ఇయర్ని కూడా చూడలేడు అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అందరూ సూట్ కేసు మీద కూర్చొని చెప్పేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు, రైట్? సో స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్లాంటివన్నీ ఏమంటే మీ శరీరం విస్పర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ, ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుంటోంది, కొంచెం ఆయాసం స్టార్ట్ అయింది, వెయిట్ పెరుగుతున్నాను, పుట్టాన్ అవుతున్నాను, ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయంటే దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్. సూట్ కేస్ ఎలా క్లీన్ చేయాలి, జస్ట్ బట్టలన్నీ తీసేసి కొంచెం దాని డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేసుకున్నాక అండ్ ఇట్ కెన్ బి స్టార్టెడ్, వీ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. దాన్ని ఎలా అంటే దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ ఇన్ సైన్స్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లైకోజెనోలసిస్. గ్లైకోజెనసిస్ అంటే ఇప్పుడు షుగర్ త్రూ ఎనర్జీ క్రియేట్ అయ్యే ఒక మెకానిజంని గ్లైకోజెనసిస్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం చాలా మంది మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఉండే మెథడ్. బట్ ఎప్పుడైతే బాడీలో షుగర్ నుంచి మనం ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ని కాస్త బంద్ చేసినామంటే బాడీ ఇంకొక మెకానిజంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. దాన్నే గ్లైకోజెనోలసిస్ అంటారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్లో యూపీఎస్ ఉందనుకోండి, కరెంట్ ఉన్నంతసేపు యూపీఎస్ ఆన్ కాదు, కరెంట్ పోతే విదిన్ సెకండ్స్ ఆటోమేటిక్గా యూపీఎస్ ఆన్ అయిపోతుంది కరెంట్ పోతే. ఎగ్జాక్ట్లీ బాడీలో కూడా షుగర్ మోడ్లోంచి దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చామంటే ఫ్యాట్ బర్నింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, గ్లైకోజెనోలసిస్ అంటారు. అండ్ ఇది చాలా పవర్ఫుల్. ఎంత పవర్ఫుల్ సైన్స్ అంటే యాక్చువల్లీ నేను చెప్పినంత సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో కాదు, దీని మీద చాలా డీప్ రీసెర్చ్ చేసి తన ప్రెజెంటేషన్స్, తన వర్క్ని ప్రజెంట్ చేసిన ఒక డాక్టర్కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది 2016లో, డాక్టర్ యోషినోరి ఒసుమి అనేసి. అంటే యాంటీ ఏజింగ్ సైన్స్ పైన రాసొచ్చింది, ఫర్ ద గ్రేటెస్ట్ బెనిఫిట్ టు హ్యూమన్స్, ఫర్ ద గ్రేటెస్ట్ బెనిఫిట్ టు మ్యాన్ కైండ్. అంటే ఇక మానవులకి అతి భయంకరంగా థ్రెటన్ చేస్తాండే లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ని మొత్తాన్ని రివర్స్ చేస్తూ సెల్యులార్ లెవెల్లో ఒక సెల్ 50 ఏండ్ల సెల్ 30 ఏండ్ల బిహేవియర్ని తీసుకొచ్చే సైన్స్ని ఆయన
అంటే కనుక్కోవడం అంటూ లేదండి. ఆటోఫేజీ అనేది ఈయన రీసెర్చ్ చేసిండేది 1970s నుంచి ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్. బట్ హీ డిడ్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ రైట్ నౌ ఆన్ దట్ అండ్ గాట్ ఎ నోబెల్ ప్రైజ్. అండ్ వావ్ సైన్స్ ఇస్ టోటలీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సైన్స్. ఓకే, సో before I proceed to the next part, I would like everybody to listen to this Dr. Nageshwar Rao, who is a famous gastroenterologist. I have to think that India is obviously not a problem, USA a problem, but studies have shown that about 60% of Indian population is overweight, 60%. 30% are starting to become obese. And this is a very high statistics. In fact, our group just did a small study with the IT workers here around the high-tech city. 80% were overweight, 80%, which is very significant. So people are not taking this very seriously. It's very important to take it seriously because I think a lot of diseases can be prevented, and I think a lot of savings can be done on health costs. So it becomes also a national problem and program. So in this context, obesity becomes very important, and I think it's starting from childhood itself. In fact, we did a survey in schools in Hyderabad, even in government schools, it's about 40% have non-alcoholic pathogens children, and again, obesity is quite frequent. See, IT workers, he was mentioning about IT workers and people who are into sedentary jobs, okay, kuchoni work chese itla, almost 80% on the obesity. Okay, this is the biggest set that needs to be addressed right now. And this is one more testimonial. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక డాక్టర్, ఒక వెరీ పాపులర్ డాక్టర్, హీ స్పోక్ అబౌట్ the impending danger that India is facing right now. And right now, I am going to introduce you to one more doctor who is a very renowned doctor in Tirupati. He is a cardiologist. అతను వావ్ కమ్యూనిటీ అసోసియేట్ అయ్యారనమాట. అతను తన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటాడు. నా పేరు డాక్టర్ వెంకటరమణ అండి. నేను కార్డియాలజిస్ట్ ని తిరుపతిలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. రెడ్డి కాలనీలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. నాకు పిఎన్ఐ ద్వారా ఓ కమ్యూనిటీ గురించి తెలిసింది. ఓ కమ్యూనిటీలో నేను చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. చాలా మంది దే ఆర్ ఆల్ హ్యాపీ. చాలా మంది విత్ ఇన్ 3 months లో కూడా 15 to 20 kgs లాస్ అయినామని చెప్పడం జరిగింది. నేను కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒబేసిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అండి. అన్నిటికీ కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ను అఫెక్ట్ చేస్తుంది. లైక్ కార్డియాలజీ కానీ, గైనకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ. సో హార్ట్ అటాక్స్ రావడం కానీ, పీసీఓడీస్ రావడం కానీ, హైపర్ టెన్షన్ డెవలప్ అవ్వడం, దాని ద్వారా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒబేసిటీ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఓ కమ్యూనిటీ మాకు కూడా రీసెంట్ గానే పరిచయం అయింది. మేము కూడా రీసెంట్ గానే జాయిన్ అయ్యి ట్రై టు లూజ్ సమ్ వెయిట్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గా అభిప్రాయపడుతున్నాం. ఇవన్నీ ఇంటరాక్షన్ తర్వాత తప్పనిసరిగా వాట్ నెక్స్ట్? సో కాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఓకే నెక్స్ట్ మేము ఏమి చేయాలి? సింపుల్ ఫోక్స్, యూ నీడ్ టు టేక్ యువర్ బయోమార్కర్స్, గెట్ యువర్ బ్లడ్ టెస్ట్ డన్. ఏమి బయోమార్కర్స్ తీసుకోవాలి? I would strongly recommend you to get in touch with the person who put you in this call. Usual general biomarkers అయితే HbA1c, lipid profile, thyroid profile, and kidney renal profile. ఇట్లా మేము జనరల్ ఇవి చెప్తాము. కానీ మీ ఇష్యూ లేదా మీ లైఫ్ స్టైల్ గురించి తెలుసుకోగలిగితే ఇంకొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. యూజువలీ బ్లడ్ టెస్ట్ అంతా అరౌండ్ 1000 రూపీస్ అవుతుంది. అండ్ మేబీ మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే ఏదైనా ల్యాబ్లో అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు. లేదంటే మమ్మల్ని మీ దగ్గర హోమ్ శాంప్లింగ్కి పంపిమన్నా వీ కెన్ సెండ్ సమ్ థైరోకేర్ పర్సన్ ఆర్ సంబడి. ఓకే, యువర్ ఇమ్మీడియట్ టాస్క్ ఈస్ టు గెట్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ డన్. ఎందుకు మేము బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి? ఈ క్వశ్చన్ కొంతమంది అడుగుతారు. మేము బ్లడ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేసుకోవాలి? మీరు మాకు డైరెక్ట్గా వెయిట్ ప్లాన్ ఇవ్వచ్చు కదా. Please understand, see, you get into a car or GPS, ఇది మనము పెడతాం చూడండి, మ్యాప్ పెడతాము, ఎక్కడున్నాము, ఎక్కడికి పోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు సమ్ ప్లేస్, వేర్ ఆర్ యూ అనేది తెలియకపోతే వేర్ యూ షుడ్ బి గోయింగ్, హౌ యూ షుడ్ బి గోయింగ్, ఇదంతా ప్లాన్ రాదు. ద GPS is not going to work that way. Most important thing is your present
పారామీటర్స్, ఫాస్టింగ్ షుగర్ ఎలా ఉంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అని మాట్లాడుతున్నాం. ఆల్రెడీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవ్వడం మొదలైందే బాడీలో లేదు, లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది. సో బికాస్ మేము వర్క్ చేసేదంతా మీ బయోమార్కర్ కరెక్షన్ మీదనే. మేము 20 కేజీలు తగ్గాల, మేము 15 కేజీలు తగ్గాల, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి. దాని గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇంటర్నల్ విల్ వర్క్, ఇంటర్నల్ కరెక్షన్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, సో బయోమార్కర్స్ తీసుకునేందుకు ఒక 2-3 రోజులు మీకు రేపు ఎల్లుండో మీరు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకున్నారు, తర్వాత రిపోర్ట్స్ వస్తాయి 1-2 డేస్లో. ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చాక మీరు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ వావ్ కోచ్. మీరు ఏ బ్రాంచ్లో దగ్గర ఉంటే ఆ బ్రాంచ్, ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్, లైక్ యూ కెన్ ఫిక్స్ ఎ టైం, లేదా మీరు బ్రాంచ్ విజిట్ చేయాలనుకుంటే తిరుపతిలో అయితే వీ హ్యావ్ అవర్ ఆఫీస్ ఇయర్ ఇన్ ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్, లేదా కొండాపూర్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిండంటే ఐ మీన్ ఈ కాల్లో ఉంటే హైదరాబాద్లో కొండాపూర్లో వీ హ్యావ్ అవర్ బ్రాంచ్, యూ కెన్ విజిట్ ద బ్రాంచ్ ఆర్ ఆన్లైన్ యూ కెన్ ఫిక్స్ యువర్ కన్సల్టేషన్. ఓకే, అండ్ ఈ వెబినార్ చూసిన వాళ్ళకి మాత్రమే, వెబినార్ చూసిన వాళ్ళకి ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 week విల్ బి డూయింగ్ కన్సల్టేషన్స్ ఫర్ ఫ్రీ, విల్ నాట్ బి చార్జింగ్ ఫర్ కన్సల్టేషన్స్, టోటలీ ఫ్రీ. ఈ వెబినార్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఈ కన్సల్టేషన్స్ అంటే మీకు ప్లాన్ ఇవ్వడము ఏంటి, మీ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేయడం, ఇది ఫ్రీగా జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అంటే ప్లాన్, ఫుడ్ ప్లాన్ ఏమి ఇస్తారు మాకు. ఇందాకే నేను చెప్పాను, మనం ఇంతవరకు చేసిన ప్రాబ్లం అంతా ఏమంటే ఈ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ని మాటికి స్పైక్ చేసే ఫుడ్స్ ఇవన్నీ తినడం. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక కొత్త ఫుడ్ ప్లాన్ డిజైన్ చేసి ఇస్తాము, వేర్ మాకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రూవెన్ రెసిపీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, లైక్ ఏవి తింటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్సులిన్ ఫ్రెండ్లీ, ఏవి కడుపు నిండా తినచ్చండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, కడుపు నిండా తింటూ, ఇంట్లోని వంటలు తింటూ, క్రాష్ డైట్స్ చేయకుండా, ఆ మీల్ రీప్లేస్మెంట్ షేక్స్ అని కడుపు మార్చేసుకొని ఇవన్నీ చేయకుండా హ్యాపీగా చేయొచ్చు. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ హెల్త్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 3 నుంచి డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ గోల్, నెక్స్ట్ 2 నుంచి 3 months లేదా 3 నుంచి 4 months, most of these health issues will be fixed. Okay, and yeah, now it's time for some Q&A. Yes, anybody has any questions, yeah, one question that people ask, and yes, PCOD కి సంబంధించి, PCOD ప్రతి 5 మందిలో 5 womenలో ఒకరు సఫర్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు PCODకి సంబంధించి. సో PCODకి ఈజ్ దేర్ సెపరేట్ ప్లాన్, ఆర్ PCOD సరిగ్గా మనం గుర్తించలేదనుకోండి ఆన్ టైమ్, వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, అండ్ వీటన్నిటి గురించి కొంచెం మీకు ఇన్సైట్స్ ఇచ్చేందుకు ఐ వుడ్ లైక్ టు present my nutritionist from Hyderabad. She's one of our dietitians from Hyderabad, Shri Suma. Over to you, Shri. Yeah, good evening everyone. This is Shri Suma, functional nutritionist and fitness consultant in VAV. So మనకి కామన్ గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ PCOS, PCOD గురించి. PCOS అండ్ PCOD ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. PCOD ఈజ్ ఏ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్. ఓకే, దాని నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి మనకి PCOS. OS అనేది ఒక సిండ్రోమ్. సో ఏంటంటే మనం PCOD స్టేజ్లోనే, డిజార్డర్ స్టేజ్లోనే మనం లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ ఏదైతే హెల్త్ పరంగా, ఫుడ్ పరంగా, ఎక్సర్సైజ్ పరంగా మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలిగితే మనకి PCOS స్టేజ్ దాకా వెళ్ళదు. వన్స్ ఇట్ రీచెస్ PCOS స్టేజ్, మనం ఖచ్చితంగా మెడికేషన్ అనేది, హార్మోనల్ థెరపీస్ అనేవి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. బికాస్ అది మన చేయి దాటిపోతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ డెవలప్ ఇన్ టు అదర్ డిసీజెస్ ఆల్సో, లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. సో మనం PCOD స్టేజ్లోనే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ యా, సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ కి PCOS కి సంబంధం ఏంటి? యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద PPT,
వెయిట్ గెయిన్, PCOS ఇవన్నీ కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనే ఒక రూట్ కాజ్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అన్నమాట స్టార్టింగ్. సో ఈ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ అన్ని కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో వన్స్ వి కరెక్ట్ దట్ రూట్ కాజ్, వెయిట్ లాస్ అనేది మనకి రిజల్ట్ అన్నమాట. ఇట్స్ అ రిజల్ట్. యా అండ్ దెన్ అగైన్ యా ఈ రివర్సల్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏవైతే సిమ్టమ్స్ చూసామో, హెయిర్ ఫాల్, డార్క్ ప్యాచెస్ ఆన్ ద స్కిన్, క్రాంప్స్ రావటం, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, క్రాంప్స్ అండ్ మజిల్ పెయిన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్ అవుకుంటూ వస్తాయి. బికాస్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. రూట్ కాజ్ నుంచి మనం చేంజెస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి. అండ్ దెన్ యా I guess that's the main clarification everyone will need. There's questions. ఉషా రాణి గారిని అన్మ్యూట్ చేస్తారా? కెన్ సంబడి అన్మ్యూట్ ఉషా రాణి? మ్యామ్, యా మ్యామ్, యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ హియర్. ఉషా రాణి గారు. Can unmute and talk. ఉషా రాణి మ్యామ్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. మ్యామ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, హాయ్ సార్, ఐఎమ్ గుడ్ ఈవినింగ్, ఐఎమ్ డయాబెటిక్ నౌ. ఐ స్టాప్డ్ medication after joining this program. My sugar levels are normal now, but lifelong can I maintain without medication? Yeah, actually question is fine, but మీరు ఇంకొంచెం ఎలాబొరేట్గా నాకు చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది, లేదా మళ్ళీ అయినా ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఎందుకంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ డయాబెటీస్? మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నాకు షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉన్నాయి అంటున్నారంటే ఎస్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మ్యామ్ గుడ్ చెప్పండి. ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యి 3 months అవుతుంది సార్. మై షుగర్ లెవెల్స్ ఆర్ ఆల్సో నార్మల్ సార్. జాయిన్ బట్ అయినప్పుడు ఎంత ఉంది బిగినింగ్ లో? బిగినింగ్ లో మీన్స్ విత్ మెడికేషన్ సార్, మెయింటైనింగ్ సార్. మెడికేషన్ లో మెయింటైన్ అవుతున్నారు. మెయింటైన్ అవుతుంది సార్. ఎంత ఎంత బిలో డోసేజ్? 200 సార్ 1 gram సార్ మెట్ఫార్మిన్ విత్ టూ other టైమ్స్ tablets also. టూ టైమ్స్ వన్స్? One time only. One time only, sir. 1 gram. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి యూస్ Both చేస్తున్నారు? Dianel. Sir, after Corona, I got this, sir. ఓకే. Thyroidism also is there, hypothyroidism. ఓకే. But sugar and BP also controlled, sir, after I joined this program, sir. ఓకే. Now, 2 times I had taken that BP medication, but now only 1 time only I had, sir. Okay. BP is also monitored regularly and it was maintained, sir. Daily, every 2-3 days I check my blood sugar level. This is also about nearly 120, like that after meal also. There may not be any change after meals also, sir. Okay. There are no raising of any blood sugar. Suppose if I will maintain this for lifelong, when I start this program, can I continue this or again I have to take medication? Some other my colleagues were saying, no, don't stop that metformin and you have to continue. Like that they are saying. ఒక్క నిమిషం. ఎవరు చెప్పారు ఆ విషయము? మెట్ఫార్మిన్ ఆపద్దు, కంటిన్యూ చేయమని? My colleagues, those who are already diabetic, sir. Okay. Those are also, I am usually I am working as a lecturer in nursing related, sir. Government nursing college. So some all I am also a healthcare provider, no? So they are expressing some doubt like that. Ma'am, see, that's what I'm trying to tell here. మీకు మొత్తం ఈ సెషన్లో అర్థమైందంటే నేను 2 సినారియోస్ చూపించాను. ఫస్ట్ ఒక సినారియో మీరు చెప్తుండే సినారియో, మెడికేషన్, లైఫ్ స్పాన్,
ప్రస్తుతం మనం ఫేస్ చేస్తున్న స్ట్రగుల్. రెండో సినారియో వచ్చేసి ఇంకొక రెవల్యూషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ రైట్ నౌ, లైక్ ఫుడ్ త్రూ, న్యూట్రిషన్ త్రూ లాంజెవిటీని పెంచేది. ఇప్పుడు మీ కలీగ్స్ చెప్పేది నిజము. మీ కలీగ్స్ అది ఏ పరంగా నిజం అంటే మొదటి సినారియో పరంగా అనమాట. అంటే మామూలుగా బయట తినే ఫుడ్లే తినుకుంటూ మనకు మనం ఎట్లా వండుకోవాలి, ఏ నూనె వాడుకోవాలి, ఏ టైంలో తినాలి, ఒక డిసిప్లిన్ ఇవి ఏమీ లేకుండా ఉంటే మెట్ఫార్మిన్ను ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేయాల్సిందే. డోసేజ్ కూడా ఒక పాయింట్లో పెరుగుతుంది, తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇన్సులిన్లోకి పోతారు. అందరికీ తెలిసిన నిజాలు ఇవి. ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్. ఫుడ్ త్రూ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మీరు కొంచెం ఫుడ్ని మార్చుకున్నారు. మీ ఫ్రెండ్స్కి జరగంది మీకు ఏం జరిగిందంటే మీకు మాత్రము మెడిసిన్లోంచి బయట వచ్చేసినారు. బయట వచ్చినా కూడా మీరు ఏం చెప్తున్నారు, మీన్ పోస్ట్ కూడా మీకు అంటే పోస్ట్ మీల్ కూడా 120, 130 వస్తుంది, విచ్ ఈస్ ఎ సూపర్బ్ థింగ్. నౌ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ దట్ యువర్ ఆస్కింగ్ ఈజ్, నేను ఇట్లానే కంటిన్యూ అవ్వగలగచ్చా వితౌట్ మెడికేషన్? ఆన్సర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ టేకింగ్ ద రైట్ ఫుడ్స్. As long as you're taking the right foods, your body tells you అనమాట. ఇప్పుడు అందుకే మిమ్మల్ని ఈ కాల్లో అందరికి మేము బయోమార్కర్స్ అని ఎందుకు చెప్పామంటే మీ బాడీ మీకు చెప్పే విధానం అది, కొన్ని సిమ్టమ్స్ కానీ. కాబట్టి ఐ డోంట్ సీ మీరు మెట్ఫార్మిన్ ఇవి యూజ్ చేయాల్సి రావడము ఈ ప్లాన్లో అయితే మీకు అవసరం పడదు ఇంకా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు వెయిట్ తగ్గేదానికి నేను డైట్ కూడా అది ఫాలో అవుతున్నాను, వెయిట్ తగ్గుతూ ఉన్నాను కదా సార్. వెయిట్ అంతా తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సార్ తర్వాత కూడా సేమ్ ఇలా ఫుడ్ ఈ విధంగా తింటూ ఉంటే షుగర్ లెవెల్స్ అట్టే ఉంటాయి. కొన్ని మార్పులు చెప్తాం. నో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు సూట్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు వన్స్ ఆ డ్యామేజ్డ్ పీస్ నీట్ గా రెడీ అయినాక మళ్ళీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ గుడ్ అనమాట, డీసెంట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. అట్లానే మనం వీ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ దాన్ని స్ట్రెస్ కి గురి చేయకూడదు అనమాట. సో మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్, ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్లాన్ లో ఉన్నారు, ఈ ప్లాన్ లోంచి బయట వచ్చాక మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఫుడ్ ని మెయింటైన్ చేసే ప్లాన్. 90 days 120 days తర్వాత ఆ ప్లాన్ ఇస్తాము. హౌ టు డూ దట్ చెప్పారు సార్, ఇక్కడ తిరుపతి నుంచి సార్ కూడా చెప్పారు అలాగా. ఓకే, యా. సో ఆ ప్లాన్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇన్ఫాక్ట్ నేనేం అడ్వైస్ చేస్తానంటే మీ కలీగ్స్ ని కూడా ఒకసారి మాకు పరిచయం చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. ఈ మెడికేషన్ అనేది నేను ఇందాక ఇంకొక బుక్ పేరు కూడా చెప్పాను, డెత్ బై ప్రిస్క్రిప్షన్ బై డాక్టర్ రేడీ స్ట్రాండ్ అనేసి. ఈ బుక్స్ లో చాలా విషయాలు ఉంటాయి. మేము అవి చూసాము కాబట్టి దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యాము. మాకు కూడా చాలా మంది డాక్టర్సే మా మెంటర్స్, పెద్ద పెద్ద డాక్టర్సే మాకు కూడా ఈ ఫీల్డ్ లో గురువులు అనమాట. కాబట్టి అందుకే మీకు డాక్టర్స్ ని కొంచెం మందిని పరిచయం చేయడానికి, ఎందుకంటే మేము వీఆర్ ఇన్ అలైన్మెంట్ విత్ వాట్ డాక్టర్స్ ఆర్ టెలింగ్. డాక్టర్స్ అందరు ఏం చెప్తున్నారో ఆ అలైన్మెంట్ లోనే మేము ఉన్నాం అనమాట. కంట్రోల్ లేని కేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి ఖచ్చితంగా డాక్టర్లే డీల్ చేయాలి. అవి 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 మన పరిధిలోకి రావు. అంటే కంప్లీట్ గా ఇన్సులిన్ బీటా సెల్స్ దాని ఫంక్షన్ కంప్లీట్ గా కోల్పోయింది, అవి మేము దాన్ని డీల్ కూడా చేయమన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే మీరు చాలా మినిమం డోసేజ్ లో ఉండినారు, ఆ డోసేజ్ ని రివర్స్ చేసుకున్నారు, హ్యాపీగా యూ కెన్ లీడ్ ద సేమ్ లైఫ్ అండ్ ఓకే, యువర్ బాడీ విల్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎస్, నేను వెయిట్ లాస్ అయ్యాక ఇమ్మీడియట్గా ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే మళ్ళీ వెయిట్ పెరుగుతానా? మెసేజ్. ఓకే, వెయిట్ లాస్ మ్యామ్ అంటే ఇక్కడ శ్రీసుమ. ఓకే, వెయిట్ లాస్ అయ్యాక ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతానా? ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఇచ్చే దట్ మెడికేషన్ దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వలన పుట్ ఆన్ అయ్యేదానికి దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఇమీడియట్లీ. మళ్ళీ ఆ వెయిట్ని మీరు షెడ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ అ లిటిల్ టైం. ఓకే,
కానీ if you are planning to go for IVF, maybe we have like hundreds of cases who got successful results because they lost weight in a right way and their hormones started functioning extremely well. She unmuted. She can talk. Okay. Yeah, ma'am, please. Ujjwala garu, yes. నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాము. Huh. వెయిట్ ఒక 7 kgs వరకు తగ్గాను. Okay. సో ఇప్పుడు అంటే టైం అయిపోతుంది. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ 36 years. Okay. సో డాక్టర్ గారు లైక్ IVF కి వెళ్దాము అని అన్నారు. Hmm. సో ఇప్పుడు లూజ్ అయిన వెయిట్ మళ్ళీ గెయిన్ అవుతానా బికాస్ ఆఫ్ ద మెడికేషన్స్ అని ఐ వాంటెడ్ టు నో. మీరు అంటే ఇది IVF లో ఇది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ కూడా నేను మన డైట్ ఫాలో అవ్వచ్చా? అంటే నేను ఒక Will క్వశ్చన్ it help me అని? Yeah. నేను ఒక క్వశ్చన్, మీరు ప్లాన్ లోకి రావడానికి కారణము వెయిట్ లాసా లేదా ఐ మీన్ కన్సీవ్ అవ్వాలనే? కన్సీవ్ అవ్వాలనే వచ్చాము. మీరు ఈ విషయాలన్నీ మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేసిన కోచ్ చెప్పారా? చెప్పాను. వెయిట్ లాస్ కోసమే వచ్చాము మెయిన్ గా. IVF ట్రీట్మెంట్ అంటే డాక్టర్స్ కూడా నాకేం చెప్పారు అంటే ఐ కాంట్ కన్సీవ్ డైరెక్ట్లీ అని. సో IVF అని అన్నారు. దానికి ముందు కొంచెం వెయిట్ తగ్గుదామని అనుకున్నాం. సో ఐ హావ్ లాస్ట్ 7 kgs. ఇప్పుడు ఆ ఎస్ సార్. ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు? రాజమండ్రి దగ్గర ఊరండి, భద్రాచలం దగ్గర. ఐఎమ్ స్కూల్ టీచర్. Okay, fine. I would strongly recommend you to send us your reports that మీ హార్మోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, AMH హార్మోన్ ఇవన్నీ. షూర్. ఆ లెవెల్స్ కానీ we just want to understand your picture very clearly because maybe you're not an IVF candidate, you understand, because successful ga through this plan కన్సీవ్ అయిన వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. నేను చెప్తే ఎగ్జాగరేషన్ అవుతుందేమో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 1000+ ఉంటారు అనమాట. అది మేల్ కావచ్చు, ఫీమేల్ కావచ్చు. బట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్లో విల్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఓకే ఇది ఈ ప్లాన్ ద్వారా చేయలేము అనిపించింది, డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ IVF. సో మీరు ఒకసారి దయచేసి రిపోర్ట్ పంపింది. అందుకే నేను అడిగాను వెయిట్ లాస్. Focus is, in your case, focus is not just a weight loss. There is one more bigger issue that we have to address. For that, మేము ఇంకా డీప్ గా చూడాలి మీ రిపోర్ట్స్. ఓకే సార్, ఐ విల్ సెండ్ మై రిపోర్ట్స్. ఓకే, మేబీ త్రూ యువర్ కోచ్ ఆర్ యూ కెన్, నేను లాస్ట్ లో నా నంబర్ షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ షేర్ ద రిపోర్ట్స్ టు మై నంబర్ ఆల్సో. తప్పకుండా సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Ishwari garu, yeah, I'm unmuting you. Yes, ma'am. Ishwari garu, unmute చేసుకోండి మిమ్మల్ని. Yes. Yeah, you can talk. Anant, please share my number in the message so that everybody. Yeah, any one more question that common question that people ask is about belly fat. Maaku anta okay sir, kani belly fat is it's tough to lose belly fat or chala stubborn ga undi. You have to understand
belly fat is a part of the body fat. ఓకే, సో బాడీ ఫ్యాట్ రెడ్యూస్ అయ్యే కొద్దీ బెల్లీ ఫ్యాట్ కూడా తగ్గుతుంది. కానీ బెల్లీ ఫ్యాట్ చాలా ఎవిడెంట్ గా ఉందంటే దట్స్ ఎ వెరీ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్, ఇట్ కుడ్ బి ఎ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ లివర్, నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్. ఓకే, నేను మీకు వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను వేర్ వి డెల్ట్. అనంత్, కెన్ యూ షేర్ దట్ స్టోరీ ఆఫ్ నరేష్? మాకు వచ్చే కేసెస్లో ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఇఫ్ చూడండి, ఈ పర్సన్ యాక్చువల్లీ యా దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్. అదే ఇందాక ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారు, డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారనమాట, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్. స్కూల్ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, తిను ఇప్పుడు 90 days తర్వాత తన దిస్ ఈస్ హిస్ లేటెస్ట్ పిక్చర్ 90 days తర్వాత. And did I share his blood report also? Yes, sharing. Yeah. This is when another report, but Okay. Yes. Okay, thank you. సో ఫ్యాటీ లివర్ వాట్ ఎవర్ ప్లాన్, అందుకే మేము బయోమార్కర్స్ ఎందుకు అంత స్ట్రిక్ట్గా చెప్తున్నామంటే, మీరు రిపోర్ట్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ వీ షుడ్ బి వర్కింగ్ ఆన్, అండ్ ఆ పారామీటర్స్కి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి, ఆ పారామీటర్స్ తగ్గట్టుగా ఏదైనా న్యూట్రియన్స్ని ఎట్లా మార్చాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి డివైస్ యాజ్ పర్ యువర్ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్. సో please do get in touch with the person who invited you into this call, or message us personally in the group that you're in. And my number is 93937. No. 93934. Anant. 9393466866. Yeah. 93934666866. 93934666866. My number. Either you can send your reports or inquire about what next to. You can make a call to us, or you can post to the person who called you into this call. Okay. And Dr. Vishnu was asking about a few things. About lifestyle disease in Western world. See, one second, Vishnu sir still in the call. Yeah. See, lifestyle disease in the Western world compared to India, నాకు ఉండే ఒక ఇన్నర్, I don't say this a feeling, but I keep seeing this right in the blogs or in the people that I follow, the food habits, especially their food habits. చాలా ఈ లేట్ నైట్ స్నాకింగ్ కానీ, లేదంటే లేట్ నైట్ ఈటింగ్, లేదా ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్, ఇవి ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. దేర్ డైట్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇంత కష్టపడి ఒక డైట్ ప్లాన్ అని మాట్లాడుతున్నామో, ఐ ఫీల్ దట్స్ అన్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్. అంటే 5 times తినడం, 6 times తినడం, ఇటువంటి మీల్ ప్లాన్స్ చాలా మందికి ఐ హావెంట్ సీన్. అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను చాలా వెస్టర్న్ పీపుల్ లైఫ్ స్టైల్ని అబ్జర్వ్ చేసి అయితే చెప్పట్లేదు, నాకు తెలియదు. నేను ఫాలో అవుతుండే వాళ్ళు ఎవరు కానీ వాళ్ళ మీల్స్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, దో దే డోంట్ బిలాంగ్ టు ద న్యూట్రిషన్ ఇండస్ట్రీ. మేబీ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. The way they take care of the food, the oil, అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారు. That is what actually we want everybody to do. Okay. And lean meat,
అంటే లీన్ అంటే రైట్ ఫుడ్స్ ఎస్పెషలీ ఈ మీట్లో కూడా లీన్ మజిల్ని ప్రమోట్ చేసే మీట్ ఫుడ్స్ తినడం కావచ్చు కొంతమంది. అండ్ this is what I have observed. This is what is making them. And దీనికి against గా ఉన్న వాళ్ళు, there are many people. వాళ్ళు విపరీతంగా ఒబేస్ అవుతున్నారు. అగైన్ ఒబేసిటీ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఈవెన్ ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. ఇది ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి లైక్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. నిన్ననే ఒక మీమ్ చూశాను, గ్లాడియేటర్ రసెల్ క్రో. ప్రీవియస్ అండ్ ప్రజెంట్ పిక్చర్ చూసారంటే సేమ్ పర్సన్, ద గ్లాడియేటర్ రసెల్ క్రో. లైక్ ఆ సినిమాలో మోడల్ ఫర్ ద వరల్డ్, బట్ నౌ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ సినారియో. సో ఈ స్ట్రెస్ కానీ, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ కానీ, ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద సేమ్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్, వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి వెస్టర్న్ ఆర్ ఇండియన్. బట్ ఫుడ్ పరంగా తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్స్ దట్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ నౌ, మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్. అండ్ yeah, increased lifespan. See, are they disease free? In fact, I recommend everybody to just understand Dr. Vishnu's question here. అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఒకవేళ లైఫ్ స్పాన్ అంత ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి అంత లైఫ్ స్పాన్లో వాళ్ళకి రోగాలే రావా అనేసి. మీరు ఎంతమంది ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ వాచింగ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్ దీంట్లో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు, ముసలమ్మలు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు కూడా వాకింగ్ పోతా అంటారు బయట, లిప్స్టిక్ గిప్స్టిక్ టోపిల్ గీపిల్ పెట్టుకునేసి. నేను అవి చూసినప్పుడల్లా అనిపిస్తుంది అనమాట, మన ఏరియాలో ఒక ముస్లిం ఆ విధంగా కనబడదు. అంటే ఒక 70s వచ్చేసరికి, అంటే అఫ్ కోర్స్ మన పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారేమో, బట్ మోకాలు నొప్పులు వచ్చేయడము, వీల్ చైర్స్లోకి వెళ్ళిపోవడము, అక్కడ అంత త్వరగా అలా జరగదు. దాన్నే డాక్టర్ రేడీ స్ట్రాండ్ ఏమంటారంటే లివింగ్ లాంగ్ అండ్ డైయింగ్ షార్ట్ అంటారు. అంటే ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించి తక్కువ కాలం చనిపోవడం. తక్కువ కాలం చూడు, చనిపోవడం అనేది కూడా నేను ఏం చెప్తానంటే ఒక ప్రక్రియ. ఒక్క మూమెంట్లో మనిషి అట్లా చనిపోడు, ప్రక్రియ. తక్కువ కాలం చనిపో అంటాడు. అంటే ఏమి, ఏదన్నా ఒక రోగం బారిన పడో, లేదంటే మోకాలు నొచ్చి అట్లా డల్ అంటే హాస్పిటల్ విదిన్ మంత్స్. బట్ మన కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే లివింగ్ షార్ట్ అండ్ డైయింగ్ లాంగ్. అంటే తక్కువ కాలము వర్చస్సుతో, వైబ్రెన్సీతో జీవించి ఎక్కువ కాలము మెడిసిన్స్, అది బాగాలేదు, ఇది బాగాలేదు, ఇక్కడ హెల్త్ ఇష్యూస్, ఇక్కడ హెల్త్ ఇష్యూస్ అని వి కీప్ గోయింగ్ అరౌండ్ హాస్పిటల్స్ అండ్ డై, రైట్? సో అండ్ yeah, this thing I don't have a clue, doctor. He asked us, compared to other Western countries, how come India has low mortality during COVID pandemic? It's a deep insight. Actually, I don't know about it. Maybe we'll have a discussion on this. Yeah. And yes. So, guys, before I close the call, it was fantastic talking to everybody. So, please do get in touch with the persons who called you in this call. And our group ని మేము కొన్ని రోజులు మేము యాక్టివ్గా పెడతాము. ఆ గ్రూప్లో మేము మీ నెక్స్ట్ అప్డేట్స్, మీరు తీసుకోవాల్సిన బ్లడ్ టెస్ట్స్ ఇవన్నీ పోస్ట్ చేస్తాము. ఓకే. అండ్ హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళైతే ఇన్ అండ్ అరౌండ్ కొండాపూర్, either you can visit the branch or you can get in touch with the nutritionists over there. ఆర్ ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే మిమ్మల్ని కాల్లోకి తీసుకొచ్చారో వాళ్ళతో టచ్లోకి రండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ బ్యాక్ టు వైష్ణవి. Thank you for joining our free fat loss online webinar. We hope you found the information valuable and that it has inspired to take the next step in your fitness journey. If you have any further questions or need any additional support, please don't hesitate to reach out. We are here to help you and achieve your health and fitness goals. Thank you. Bye-bye.